السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بالأعداد العقدية المستوى الثاني بكالوريا، كما قلت دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذن فهو موضوع مهم جدا، اخترته لأنه يتضمن أسئلة مهمة للغاية. إذن سأقدم لكم الآن، فهو سترونه الآن أمامكم باللغة الفرنسية، يمكننا سنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذن فخذوا الوقت الكافي لقراءة الموضوع ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن عندنا كما ترون واحد المعادلة في المجموعة سي. المرجو أو المطلوب منا هو تحديد المحدة أو الديسكريمينو كما ترون في الشكل، ثم إيجاد الحلول لهذه المعادلة. فيما يخص السؤال الثاني، أعطونا واحد الأعداد عقدية ذات الألحاق على التوالي A و B و C، فالمطلوب التحقق من أن C إيكال A sur B، كتابة A و B على الشكل المثلثي، ثم استنتاج أن اللحق ديال العدد C كومبلكس C هو يكتب على الشكل كما ترون أمامكم. ثم أخيرا on déduit que la tangente de 7 pi sur 12 est égale à moins 2 moins la racine 3. أما فيما يخص السؤال الثالث، عندنا بعض التحويلات اللي هي التحويلات على الشكل الإزاحة. فهنا المطلوب هو تحديد صورة D اللي هي صورة B بالإزاحة، ثم أخيرا بين أن D إيكال B بار. إذن هذه هما الأسئلة تنظن اللي هي محطوطة. كاين واحد السؤال آخر سأقوم بطبيعة الحال بإدراجه كذلك في هذه الحصة. إذن على بركة الله. إذن فيما يخص السؤال الأول، إذن السؤال الأول سنكتب أولا المعادلة اللي هي E. دونك عندنا Z au carré moins 1 moins racine de 3 sur 2 Z plus 1 sur 2 égale à 0. إذن تحديد المحدة، إذن دلتا c'est quoi؟ C'est B au carré, donc c'est 1 moins racine de 3 sur 2 au carré moins 4 AC, c'est-à-dire moins 4 fois 1 demi. Donc هي درنا عملية النشر، عطينا 1 plus 3 moins 2 racine de 3 moins 2، c'est-à-dire 1 moins racine de 3 sur 2 moins 2, soit disons moins 1 moins racine de 3 sur 2. إذن هناك بعض احنا خصنا نوصلوا لواحد النتيجة اللي هي نبينوا بأنه هو إيكال موان 1 plus racine de 3 sur 2 au carré. إذن يكفي أن نتحقق من أن moins 1 plus racine de 3 sur 2 au carré اللي هي moins ماذا 1 plus 3 plus 2 racines de 3 sur 4, c'est-à-dire c'est moins 4 plus 2 racines de 3 sur 4, c'est bien égal à moins 1 moins racine de 3 sur 2. إذن تلاحظوا بأن هادو sont égal، مما يعني أن الدلتا نقدر نكتبوها على الشكل اللي هو moins 1 plus racine de 3 sur 2 au carré. علما أن I au carré égale à moins 1، يمكن أن أكتب هذا الدلتا comme étant égal à 1 plus racine de 3 sur 2، voilà facteur de I le tout au carré. إذن هذا الأمر هذا يسهل باش نلقى الحلول بطريقة سهلة. إذا لا أقول بأن هذه الطريقة الوحيدة باش نبين بأن الدلتا إيكال، ولكن هذه أسهل، هذه بالنسبة لطريقة مباشرة. إذا وبالتالي الحلول نومبر كومبلكس زد أه، دونك تنديرو توجور طبقوا العلاقة هي موان بي، دونك هي موان 1 موان 3 sur 2 moins racine de ça, c'est-à-dire moins I 1 plus racine de 3 sur 2, le tout sur 2A, voilà, c'est-à-dire il y a 1 moins racine de 3 moins I 1 plus racine de 3 sur 4. Donc اللي بغينا نخليو بحال هكا او نديرو هي 1 moins racine de 3 sur 4 moins I
1 plus racine de 3 sur 4. Et donc, Z2, vous allez faire la même chose. Donc, vous allez trouver, c'est 1 moins racine de 3 plus I 1 plus racine de 3, le tout sur 4. Donc, soit vous faites comme ça, donc sur 4. Donc, voilà, بالنسبة للحلول. الآن غنمروا السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني عطاونا دي نومبر كومبلكس اللي هما A 1 plus I, B égale A plus 1 moins I racine de 3, et on vous donne C égale à 1 moins racine de 3 sur 4 plus I facteur de 1 plus racine de 3 sur 4. Voilà. إذن أول حاجة هو vérifier que A sur B égale C. Donc A sur B هي 1 plus I sur 1 moins I racine de 3. Donc غنضربو في le conjugué أو المرافق. Donc غتعطينا 1 plus I 1 plus I racine de 3 sur quoi? Sur 1 au carré plus racine de 3 au carré. C'est-à-dire il y a 1 plus I racine de 3 plus I moins racine de 3 sur 4. Donc c'est bien égal à 1 moins racine de 3 sur 4 plus I fois 1 plus racine de 3 sur 4. Et c'est bien égal à C. Donc on a bien A sur B égale à C. إذا بطبيعة الحال السؤال يساعدنا هذا الأمر في إجابة عن سؤال B. On va écrire A sous forme trigonométrique. Donc ça c'est facile puisque le module de 1 plus I c'est racine de 2. Je peux l'écrire comme étant voilà plus 1 sur racine de 2 I. Sachant que 1 sur racine de 2 c'est cos de pi sur 4 plus I sinus de pi sur 4. Donc autrement dit je peux écrire A comme étant voilà son module c'est racine de 2 et son argument c'est pi sur 4. Alors pour nous c'est voilà la forme trigonométrique de A. De la même pour B c'est 1 moins I racine de 3. Donc c'est quoi? Le module c'est 1 plus 3 ça fait 4 racine de 4 c'est 2. Donc je peux l'écrire voilà comme cela, voilà I racine de 3 sur 2. Alors là il faut quand même avoir une connaissance sur les valeurs de cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi, mais puisque ici on a sinus de moins pi sur 3, donc je peux l'écrire voilà 2 fois cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. Voilà. Donc c'est bien égal 2 moins pi sur 3. Donc voilà B, la forme trigonométrique. Donc on va passer maintenant à la question C. Donc la question C, voilà, on a bien montré que C égale à A sur B. Ça veut dire que le module de C n'est autre que le module de A sur le module de B, soit disant racine de 2 sur 2. Alors pour chercher l'argument de C, donc c'est l'argument de A sur B, donc c'est l'argument de A moins l'argument de B, c'est-à-dire pi sur 4 moins, avec le moins ça donne plus, pi sur 3, donc c'est 7 pi sur 12. Alors connaissant le module et l'argument, je peux écrire C sous forme trigonométrique. Voilà son module et voilà son argument. Donc cette écriture peut, je écris autrement, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, cosinus de 7 pi sur 12 plus I sinus de 7 pi sur 12. Voilà. C'est-à-dire que, n'oubliez pas que C, c'est quoi? C'est A sur B. C'est-à-dire, d'après l'expression de C, c'est-à-dire ça, c'est égal à 1 moins racine de 3, je pense, oui, c'est 1 moins racine de 3 sur 4 plus I 1 plus racine de 3 sur 4. Alors,
c'est-à-dire que la partie réelle sera égale, donc racine de 2 sur 2 cos de 7pi sur 12 sera égale à 1 moins racine de 3 sur 4, et la partie imaginaire, c'est-à-dire sinus de 7pi sur 12 sera égale à 1 plus racine de 3 sur 4. Alors, bien sûr, cela va me permettre d'en déduire cos de 7pi sur 12. Donc, c'est racine de 2. Je multiplie le tout par le racine de 2. Donc, ça me donne racine de 2 sur racine de 6, moins racine de 6 sur 4. Et sinus de 7pi sur 12 égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Alors, pour en déduire tangente de 7pi sur 12, qui n'est autre que le sinus divisé par le cosinus. Voilà. Alors, il faut développer cette expression. Donc, si je multiplie par racine de 2, je mets en racine de 2 en facteur, ça devient 1 plus racine de 3 sur racine de 2, 1 moins racine de 3. C'est-à-dire, je simplifie, donc je multiplie par le conjugué, donc ça devient 1 plus racine de 3 fois 1 plus racine de 3, ça donne 1 plus racine de 3 au carré, sur 1 plus 3, sur 1 moins racine de 3 fois 1 plus racine de 1 moins 3, donc c'est moins 2, je la fais d'une façon directe. Donc ça me donne 1 plus 3, ça fait donc 4, plus 2 racines de 3 sur 2, sur moins 2. Alors, ça me donne moins 2, moins racine de 3. Donc, voilà. Donc, c'est la réponse qu'on voudrait bien sûr arriver à ce résultat, bien sûr. On veut bien sûr trouver ce résultat. Donc, on va passer maintenant à la question qui suit. Donc, la troisième question, on vous donne B d'affixe B et on vous donne D d'affixe D. Alors, D est l'image, donc D est l'image de B par translation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si j'ai ici le point B, j'aurai ici le point D. D est l'image par la translation du vecteur U, c'est-à-dire que BD égale à U. C'est-à-dire, pour la réponse petit a, on va déterminer l'affixe du point D, c'est-à-dire on aura D moins B égale à U. C'est-à-dire que D égale à U plus B, soi-disant U, c'est 2 I racine de 3, parce qu'on vous donne cette translation U, c'est 2I racine de 3. Donc il me reste, voilà, je peux en déduire alors D est égal à D, U plus B. Alors il faut ajouter le terme B, les rois 1 moins I racine de 3. Donc soi-disant 1 U plus I racine de 3. وça c'est l'expression de B bar. ده فيما يخص السؤال A. بالنسبة للسؤال B اللي ما مكتوبش عندكم تما، donc le but هو de déterminer l'angle entre OD et OP. Voilà la question, on vous dit déterminer l'angle entre OD et OP. Alors, comment on va arriver à cela? Tout simplement, vous avez l'argument de B sur D. C'est quoi? C'est l'argument de B. On a déjà montré que D, c'est quoi? C'est B bar. Donc, je peux l'écrire, voilà, argument de B moins argument de B bar. Sachant que argument de B bar, c'est moins argument de B. Donc, ça devient ici plus argument de B. Donc, voilà, c'est 2 arguments de B. Comme argument de B, c'est 2, c'est moins pi sur 3. Donc, fois 2, ça donne moins 2 pi sur 3. Alors, ça veut dire que l'angle entre
OD et OB أي الزاوية بين OD و OB هي moins de pi sur 3. Voilà. من بعدها on va déduire la nature de triangle ODB. إذن من خلال l'expression OD sur OB, c'est quoi? C'est D sur B, c'est-à-dire D, c'est P bar sur B. C'est bien ça. Ça veut dire que le module de OD sur OB, c'est-à-dire OD sur OB, sera le module de B bar sur B. Sachant que le module de B bar, c'est aussi le module de B, donc c'est égal à 1. C'est-à-dire que OD égale à OB. Alors cela, le triangle est un triangle isocèle. D'autre part, la R de D هي B لأن الصورة ديال D هي الصورة ديال B يعني أن عندنا ça veut dire OD égale à OB et on a l'angle que fait OD OB égale à moins 2 pi sur 3, c'est-à-dire voilà O, voilà D, voilà B. On a OD égale à OB et l'angle que fait OD et OB c'est 2 pi moins 2 pi sur 3. Alors donc on peut dire que c'est un triangle qui est isocèle en O. Je pense que c'est un triangle isocèle en O. Voilà. Donc on va dire que O D B. شوف واش كاينه شي كيسيون اخرى. Donc voilà. Donc c'est la seule question qu'il y a, je pense. C'est bien ça. Donc c'est la seule question qui reste. Donc c'est la nature du triangle qu'on a. Donc c'est un triangle, je peux dire que c'est un triangle isocèle OO. Donc voilà. إذا هذا هو الجواب على هذا التمرين. بطبيعة الحال فهو تمرين مهم. إذا حاولوا تخدموه مزيان إن شاء الله وتعيدوه بطبيعة الحال. إذا كان هناك شي سؤال أو كومنتير فمرحبا بذلك. إذا أشكركم على انتباهكم وأتمنى لكم حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.